So it's none for one. Alvino has to depart. New man in Viresh HM out in the middle. 5 overs game, first over mandatory power play over, where only 2 fielders allowed outside the 30-yard ring. Reverse sweep appealing, and that will be a dot delivery. Very unfortunate to be bowed out of the tournament. 6 runs required in 2, and then a maximum. Mayuresh came in and hit that maximum. That's a fair delivery, so you can continue. Shimmy down the wicket, straight to the fielder. Dot delivery. Good delivery again, trying to shuffle across and hit it over. Another dot delivery. It's a wicket maiden. Wicket maiden from Rudresh. It's none for one out of Levin Sheldon in this quarter-final one. Thank you, DJ. Meanwhile, change in bowling. It will be Siddesh Mendkurkar. Nicely bowled. Straight to the fielder. Will be off the mark with that single. And first runs on the board. 1 for 1 at the moment. Again, this time trying to blast it, but couldn't quite. Along the carpet, just one. Viresh gets off the mark with that single. I'm trying too many things right now. The man from Sheldon. That's played nicely. And that will be for first boundaries innings coming from the bat of Imran. Score moves on to 6. Outside edge, and again that will be for another boundary. Fortune favouring the Brave. Outside edge, and through the keeper, just wide of him. Another boundary. 2 boundaries in succession. Score moves to 10. Just trying to wind it up, but couldn't quite. Will just be a single. Score moves on to 11. Second over in progress. 6 overs game this between these two sides. Match fixing Vatadev and Arav Levin Sheldon. Arav Levin Sheldon out of a miracle coming off from that last game against Sai Rashtori Karnaka. That's up in the air. Fielder trying to get underneath and will be taken easily. Another one gone. This time it's Viresh Ajiam who has to depart for just 1 to his name. It's 11 for 2. Arav Levin Sheldon.
extras. Score moves on to 12. Again, no proper timing, straight to the fielder. Has been finding it difficult today. Imran Mullah worked his way in that first game, and now this being the only 5 overs game, you can't afford to lose too many deliveries. This time, cut away. And cut away for one bounce boundary. That's gone for 4. Score moves to 16 with that boundary. Short and wide and cut away. Again, no timing whatsoever. He's struggling in the middle. That is for sure. 16 on the scorecard. Third over in progress. 16 for 2. Needs to get a move on. This time short and wide. And again cut away. And that will be 4 more. Score moves to 20 with that boundary. This time gone over on the bounce, and that will be 4. Just bouncing over that fielder's head. So after completion of 3, it's 24. 24 for the loss of 2 after 3 overs. Out of 11, Sheldon. What turned out, started as dot deliveries, has gone for 12 runs in this ping ball over. As you can see, tomorrow it will be all panchayats from Sindhudurg, Maharashtra. Today it was all Goa panchayats. Tomorrow, Sindhudurg panchayat. Day after tomorrow, again, Goa panchayat. And succeeding, that will be on 26th, will be all municipality teams from Goa and Maharashtra. That is Sindhudurg again. Sachit Saban starts off with a short pitch delivery and has been tongued away for a maximum. Score moves on to 30 with that 6. Short delivery, and that has been hammered behind square. A tough pill to swallow for the Karnataka. 6 required of 2. And Mayuresh coming in and getting a maximum just like that. That's gone even further. Again, short delivery and again tongued away. This is terrific batting. He is in some beast mode right now. That man, Nagbhushan Gaonkar. Previous 2 games also impressed one and all, and now also short deliveries and again 2 maximums. Score moves to 36. Again, this time over covers, and it's hat-trick of maximums. Will definitely be awarded rupees 1,000. Three maximums in 3 deliveries. Score moves to 42. Shuffling across, oh, trying for that ambitious drive, but couldn't quite. Dot delivery nevertheless. 6 over square leg. Next one, again 6 over square leg. Next one, switched over the cover region for a maximum. 3 maximums, 18 runs of 4 deliveries. He's fallen over. Again, looking for the big hit. Couldn't quite. This time, another dot delivery. This being the 4th over.
Next one will be the last. Down the ground, in the air, and gone. Straight to the man. Latif Naik taking that catch. And a breezy little cameo of 18 of just 6 deliveries has come to an end of Nagbhushan Gaonkar. He's gone for 18. It's 42 for 3. Will be at the non-striking end. Last over coming up, and it will be Latif bowling this final over. Straight away goes down the ground. Harshad Matodkar taking a clean catch. Came in from the deep long on boundary. Had to move at least 5 to 10 meters and moved perfectly to take that catch. Another one gone. This time it's Imran Mullah who has to depart for 22. It's 42 for 4. Out of 11 Sheldon. Hero from the last game. Can he connect a few in this last over? That's big again, and that will be 6 more. He's continuing from where he left off in that previous game. Again trying to go a square leg. Missed this time. Swing missed. Down the ground, and that's 6 more. Another one. Huge hit. Dealing in maximum, says Mayuresh. Score moves on to 54 with that 6. Last delivery. And he tries to connect once again, but will be just a single to end the innings, and that will be all that Arab 11 Sheldon, after deciding to bat first, have managed 55 in their 5 overs, courtesy of Imran Mullah with 22, Nagbhushan with 18, and Mayuresh with those finishing touches with 13 runs of just 5. Talking about the bowling, well, it started off with Rudresh with that wicket maiden, and since then it went for 11, 13, 18 and 13. 55 runs for the loss of 5 wickets. As far as Arab 11 Sheldon were concerned, 56 will be the target required for match fixing Watadev when they come out to bat. Will be changing voice at the start of the innings. It will be Samir Pandresar with you in the commentary box.
5 षटकांमध्ये 55 धावा होत आहेत व उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी 56 धावांचं लक्ष्य हे निश्चितपणे आखलं जात आहे. काहीसा अंधुक असा या ठिकाणी प्रकाश मात्र त्यावर मात करत दोन्ही संघ निश्चितपणे कौतुकाने झुंजताना दिसत आहेत व त्यांच्या खिलाडू वृत्तीला दाद दिली पाहिजे ही निश्चितपणे या मैदानावरनं 5 षटकं 30 चेंडू यामध्ये पहिलं षटक कंपल्सरी पॉवर प्लेचं षटक. गोलंदाजी मार्कवर पाहायचंय कोण गोलंदाज सज्ज होतोय तो. सिद्धेश फलंदाज. चेंडू हलकेच वळवला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो शॉर्ट स्क्वेअरला गेला परत एकदा नागभूषण क्षेत्ररक्षण करतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्णत्वास नेत आहेत वया एकील धावेने. अर्थातच या ठिकाणी मॅच फिक्सिंग कारापूर क्रिकेट संघाचं खातं हे खोललं जात आहे. सकाळच्या सत्रात सलग 2 सामने खेळल्यानंतर प्रदीर्घ विश्रांती मिळते आणि त्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण लढतीत या ठिकाणी कारापूर संघ खेळतोय. याही वेळी मोठा फटका सजवायचा होता. टायमिंग साध्य होत नाही. चेंडू हलकेच नागभूषणच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय व एकेर धाव सहजगत्या पूर्णत्वास नेली जाते. आज मात्र मैदानाच्या चारही बाजूला नागभूषणच आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये 4 षटकार, त्यानंतरच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यात 1 षटकार व अति महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये षटकारांची हॅट्रिक म्हणजे तब्बल 8 षटकार आजच्या दिवशी. ते किरकोळ देहयष्टीचा सडपातळ बांधाचा उंचपुरा प्रतिभाशाली फलंदाज नागभूषण याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. ॲशली गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. सुरेख असा चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू कोणतेही उत्तर नव्हतं ते फलंदाजासाठी. बाकीचे सोपस्कार यशरक्षक पूर्ण करतोय. सिद्धेशसाठी चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. नाव मात्र 2 धावा या धाव फलकावर. मोठे फटके अति आवश्यक असतील यात कोणतंही दुमत नाही. मात्र त्या मोठ्या फटक्यांपासून रोखणारी कामगिरी ॲशले आतापर्यंत 3 चेंडूंवर सादर करतोय. याही वेळी उजव्या यशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू बराच बाहेर जातोय. दोन्ही हात समांतर करत वाईचा इशारा पंचांकडनं. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 3 धावांवर. बिनबाद 3 धावा. यावेळी मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. संपर्क होतोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड विकेटच्या दिशेनं. यावेळी झेलात रूपांतर केलं जातंय. गगनात बराच वेळ चेंडू विरला होता. पण प्रथम क्षणी षटकार वाटत होता. मात्र अंतिम क्षणी चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये टिपला जातोय व महत्त्वपूर्ण पहिली सफलता सिद्धेशच्या स्वरूपात प्राप्त केली जाते. ती अर्थात मॅच फिक्सिंग क्रिकेट संघाला बसतोय तो पहिला हादरा. तर पहिली सफलता या ठिकाणी प्राप्त होते. नवीन फलंदाज सचिन याची वर्णी ही मैदानावर लागते. 56 धावा विजयासाठी आवश्यक धावा होत आहेत. त्या 3 खेळ समाप्त होतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 4 चेंडूंचा. गोलंदाजी मार्कवर सफलता प्राप्त गोलंदाज ॲशली. तर समोर आहे सचिन स्ट्राईकला. नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज सचित. सचिन आणि सचित ही जोडगोळी मैदानावर. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आणखी एक निर्धाव चेंडू ॲशले याच्याकडनं गणला जातोय. जसजसा चेंडू निर्धाव गणला जातोय किंवा एकेर धावा टिपल्या जात आहेत. विशेष नुकसान होणार नाही आपल्या संघावर याची शाश्वती मिळते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज ॲशले षटकाची सांगता करणारा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. आखोड टप्प्याचा चेंडू सुरेख असा स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडूचा प्रवास होतो तो डीप पॉईंटच्या दिशेनं. बघता बघता सीमोल्लंघन होतंय. षटकाची सांगता पॉवर प्लेची सांगता चौकारानं होतंय. 4 महत्त्वपूर्ण धावाने विजयी उद्दिष्ट 56 धावांचं निर्धारित. 5 षटकात 56 धावांचा पाठला करणार पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज 8 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. आता 48 धावांची गरज. 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा अर्थात प्रतिषटकामागे 12 धावांच्या धावगतीनं या ठिकाणी 24 चेंडू 48 धावा असं समीकरण. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. बहुधा गोलंदाज इम्रान मुल्ला याची वर्णी ही लागते दुसरं षटक या डावातील फेकण्यासाठी. एक अष्टपैलू असा खेळाडू इम्रान मुल्ला. फलंदाजी तर त्याने बहारदार केली आणि त्या फलंदाजीने जी कामगिरी केली
ओव्हरपेच चेंडू, देखण्या फटका, चेंडू सीमोल्लंघन करतोय, षटकाराच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय, महत्वपूर्ण 6 धावा या ठिकाणी सचिनच्या खाती जमा होत आहेत. स्वागत केलं जातंय षटकारानं, ते अर्थातच या ठिकाणी 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 14 धावांवर. अजूनही दोन्ही संघ हे विजयाच्या पूर्णपणे प्रयत्नात भिडताना दिसत आहेत. 14 धावा धावफलकावर 56 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 42 धावा साथ देत आहेत. 23 चेंडूंचा खेळ बाकी. जोपर्यंत मैदानावर मी आहे विजयाचे प्रयत्न करेन असा ठोस निर्देश सचिन देतोय आपल्या संघ साथीदारांना. मात्र जो मावळतीला सूर्यदेव गेलाय त्या मावळतीला गेलेल्या सूर्यदेवाला साक्षी ठेवत मोठे फटके टोलविण्याचा प्रयत्न सचिन करतोय. याही वेळी ओव्हरपिच पदाच्या चेंडूवर फटका मात्र सरळ जातोय तो डीप लॉंग ऑनला. आपल्या स्क्रीनवर येतोय तो क्षेत्ररक्षक बहुधा नागभूषण झेल टिपतोय व धोकादायक फलंदाजला माघारी हे जावं लागतंय. दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात सचिन बाद होऊन झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय व त्याची जागा घेण्यासाठी वन मॅन आर्मी म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, ज्याला मॅच विनर खेळाडू म्हणून संबोधलं जातं, गोलंदाजी फलंदाजी व क्षेत्ररक्षण या तीनही विभागात 100% योगदान देण्यात प्रसिद्ध असा गोवा राज्याचा अष्टपैलू खेळाडू हर्षद मातोंडकर याची वर्णी ही मैदानावर लागते. हर्षदला मोठे फटके टोलवावे लागतील. संघाची गरज ओळखून खेळावं लागेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका सजविला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा डीप मिड विकेटला एक धाव फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय धावफलक स्थिरावला जातोय तो 15 धावांवर. डावातील दुसरं षटक प्रगतीपथावर 15 धावा धावफलकावर पाठलाग होतोय 56 धावांचा. सूर्यप्रकाशात जवळपास पूर्णतः गायब होतोय. मात्र दोन्ही संघांच्या खिलाडूवृत्तीचं कौतुक करावं तेवढं थोडं. जिगरबाज खेळ मैदानावर साकारताना दिसतोय. यावेळी झेल उडतोय, झेल टिपला जातोय. सचितलाही मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. आणखी एक हादरा हा अर्थातच या ठिकाणी कारापूर क्रिकेट संघाला 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज लतीफ याची वर्णी ही लागते मैदानावर. हर्षदला साथ देण्यासाठी लतीफ याची वर्णी लागते. सफलता मिळते ती इम्रान मुल्ला याला या षटकातील मिळते त्याला ते दुसरं निर्भीड यश. एकंदर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 15 धावा. परदा इम्रान आमच्या विरुद्ध दिशेनं गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सोडून दिला जातोय चेंडू वाईच्या अपेक्षेनं इच्छा पूर्ण होते. चेंडू वाईचा इशारा दिला जातोय. एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 16 धावांवर. 56 धावांचा पाठलाग करणार 16 धावा. दुसरं अनिवार्य षटक सुरू. निर्धारित 5 षटकांच्या सामन्यातील गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज इम्रान मुल्ला सज्ज होतोय. याही वेळी उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू वाईचा इशारा पंचांकडनं एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय. धावसंख्या ही 17 धावांवर. खातरजमा करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांच्या दरबारात निर्णय या ठिकाणी दिला जातोय. पंचांचा इशारा या ठिकाणी वाईड बॉलचा. यावेळी फटका टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. नागभूषण आपल्या समोर दिसतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 18 धावांवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. या डावातील 18 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास हा डीप मिड विकेटला. अंतिम क्षणी चेंडूवर चित्त्याच्या चपळाईतीनं या ठिकाणी ताबा मिळविण्यात यशस्वीता प्राप्त होते ती क्षेत्ररक्षकाला. त्यामुळे हर्षदच्या खाती मिळते ती एकेरी धाव. एकेरी धावेने खेळ समाप्त होते 2 षटकांचा. 2 षटकांच्या सांगत एकेरीस 19 धावा धावफलकावर. आता जिंकण्यासाठी अजूनही 37 धावांची गरज. 3 षटकांचा म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय.
18 चेंडू 37 धावा, पिंक बॉल षटक या ठिकाणी सर्व खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतो. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी हर्षदचा असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सोमेश दोरामणी याची वर्णी ही लागते. वेगावर स्वार होऊन अचूकतेनं गोलंदाजी हा त्याचा निश्चितपणे मुख्य गुण. तो सोमेश गोलंदाजी मार्फत राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं हर्षदसाठी यावेळी सरळ फटका टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास मिड विकेटला एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत. बघता बघता सीमोल्लंघन होतोय. 4 महत्वपूर्ण धावा हर्षदच्या खाती प्राप्त होत आहेत. अजूनही 33 धावांची गरज. 16 चेंडूंचा खेळ बाकी. हे 4 चेंडू या षटकातील महत्वपूर्ण असतील यात कोणतेही दुमत नाही, कारण कोणीही क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर उपस्थित नाही. पिंक बॉल षटक पिंक बॉल षटक या ठिकाणी मैदानावर. ओव्हरपिच चेंडू दिलखुलासपणे टोलविला जातोय. तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला हर्षदच्या खाती मिळत आहेत आणखी 4 धावा. या 4 धावानं धावफलक वाढतोय 27 धावा. अजूनही 29 धावांची गरज असेल यात कोणतेही दुमत नाही. 27 धावा धावफलकावर. विमर पद्धतीचा निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गणला जातोय. यावेळी प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न सूर्यप्रकाशात जवळजवळ गायब झालाय मैदानावरनं. त्यामुळे कसरत करावी लागते फटके टोलविण्यासाठी, चेंडू व फळी यांच्यामध्ये संपर्क करण्यासाठी, आणि त्याच प्रयत्नामध्ये हर्षदला आणखी एक अपयश प्राप्त होतंय. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 27 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज. यावेळी संपर्क होतोय. चेंडूचा प्रवास एकेरी धावेसाठी क्षेत्ररक्षण होते. चेंडूची परती होते. एकेरी धावेने धावफलक बदलला जातोय. तो 28 धावांवर. विजयाचं निम्म उद्दिष्ट सुरुवातीच्या 3 षटकात पूर्ण केलं जाते. आता 2 षटकं म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. 12 चेंडूंवर 28 धावांची अजूनही गरज असेल. बारा चेंडू 28 धावा. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज विरेश हा सज्ज. मोठा फटका टोलविण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू आता गणला जातोय. 11 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडू 28 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज विरेश हा सज्ज होतोय. यावेळी संपर्क होतोय. चेंडूचा प्रवास होतोय. तो डीप मिड विकेटला एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत. क्षेत्ररक्षण उच्च कोटीचं होतंय. परिणामता नाममात्र एकेरी धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय. आता 27 धावांची गरज येऊन ठेपते व 10 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. दोन्ही संघांसाठी जीवन मरणाचा प्रश्न उभा करणारा असा हा सामना या मैदानावर आजच्या दिवसातील शेवटची लढत आपण अनुभवतोय. नागेश्वर या ठिकाणी बहुधा झेल टिपतोय व फलंदाजला माघारी हे जावं लागेल. लतीफ झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. 29 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज विराज याची वर्णी ही निश्चितपणे मैदानावर लागते.
वाईटचा इशारा पंचांकडनं एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलकावरतीशी ही गाठली जाते. तीस धावा धावफलकावर. मोठा फटका सजवायचा होता, प्रयत्न फसतोय, चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही विशेष बदल या ठिकाणी आपण पाहू शकत नाही. वाईटचा इशारा पंचांकडनं आणखी एक अवांतर धाव. गोलंदाजी मार्कवर अल्विनो गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. षटकाराचा इशारा पंचांकडनं येतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय 37 धावांवर. 5 चेंडू 19 धावा असं समीकरण. मोठे फटके अति आवश्यक असतील यात कोणताही दुमत नाही. मैदानावर 5 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. यावेळी फटका सजविला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं षटकारासाठी सलग 2 चेंडूंवर या ठिकाणी 2 खणखणीत फटके टोलविले जात आहेत. आता गरज घेऊन ठेपते ती 11 धावांची. 4 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 13 धावांची आवश्यकता व 4 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. निश्चितपणे कौतुक करावं तेवढं थोडं फलंदाज हर्षद मातोंडकरचं. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अंधुक अशा प्रकाशामध्ये आपल्या आक्रमक फटकेबाजीनं तो मंत्रमुग्ध करतोय. 4 चेंडू 13 धावा, त्यावर एक वाईडचा इशारा पंचांकडनं. आता 12 धावांची गरज येऊन ठेपते. 4 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. याही वेळी वाईडचा इशारा पंचांकडनं म्हणजे अजूनही 11 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 4 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत राहतोय व हवेत विरलेल्या चेंडूचं अंतिम क्षणी झेलात रूपांतर केलं जातंय. मोठे फटके मारणारा फलंदाज हा झेलची होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. आता 3 चेंडूंचा खेळ बाकी, 11 धावांची आवश्यकता.